خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرف. Wassalam. Semoga kita mendapat taufik, semoga kita mendapat syafaat di yaumul akhir nanti insyaallah. Kita buka kajian kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan seperti biasa nanti kita akan dipandu dengan dibimbing qasidah oleh Habib Salim. Fadhal Bib. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا آمن تذاكر جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أم حبت روح من تلقاء كاظمة وأو مضى البرق في ظلماء من عظمي. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فما لعينيك إن كنت كفوفا همتا وما لقلبك إن كنت استفيق يا همي. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لولا الهوى لم تورق دمعا على طلل ولا عرقت لذكر الباني والعالم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين إلى أن قال رضي الله عنا وعنكم. Oh ya, ثم اغسل يديك اليمنى. Ya, seperti ini.
ثم اغسل يدك اليمنى ثم اليسرى مع المرفقين إلى أنصاف العضدين فإن الحلية في الجنة تبلغ مواضع الوضوء وقل عند غسل اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا وعند غسل الشمال اللهم إني أعوذ بك أن تعطيني كتابي بشمالي أو من وراء ظهري ثم استوعب رأسك بالمسح بأن تبل يديك وتلصق رؤوس أصابع يديك اليمنى واليسرى وتضعهما على مقدمة الرأس وتمرهما إلى القفا ثم تردهما إلى المقدمة فهذه مرة تفعل ذلك 3 مرات وكذلك في سائر الأعضاء وقل اللهم غشني برحمتك وأنزل علي من بركاتك وأظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم حرم شعري وبشري على النار ثم امسح أذنيك ظاهرهما وباطنهما بماء جديد وأدخل مسبحتيك في صماخي أذنيك وامسح ظاهر أذنيك بباطن إبهاميك وقل اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أسمعني منادي الجنة في الجنة مع الأبرار ثم امسح رقبتك وقل اللهم فك رقبتي من النار وأعوذ بك من السلاسل والأغلال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد سيد الأولين وسيد الآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pertama-tama puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat wal afiyah dan mudah-mudahan dengan kita berkumpul pada hari ini Allah makin menguatkan iman Islam kita agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat teriring salam kita haturkan kepada baginda kita, imam kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in dan insyaallah kita semua selalu menjadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Masih bicara tentang wudu. Yang ada hadis yang mana Nabi mengatakan inna ummati tud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku nanti di yaumul qiyamah bakal diketahui itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena terdapat pancaran cahaya yang keluar dari wajah-wajah mereka. Mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumul qiyamah bisa mengenali kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tsumma ighsil yadakal yumna. Kemudian cucilah atau basuhlah tanganmu yang kanan. Tsummal yusra. Kemudian yang kiri. Nah, intinya kanan dan kiri itu hukumnya sunnah. Sunnah memajukan di dalam hal wudu itu dimulai dari yang kanan. Walaupun kita misalnya kiri, kita mau cucinya kiri dulu, sah nggak wudunya? Sah-sah aja tapi makruh. Kenapa? Karena menyalahi sunnah Nabi Muhammad SAW. Yadakal yumna thummal yusra ma'al mirfaqin. Nah, di dalam Al-Quran ilal mirfaqin pakai ila. Nah, ila itu artinya ma'a. Ila tuh contohnya begini. Saya mau pergi ke Surabaya. Kalau kita pakainya ila di dalam bahasa Arab, ke itu berarti gak sampai Surabaya. Batasan Surabaya saya berhenti, gak masuk ke Surabayanya.
Tapi kalau ma'a Surabaya, kalau kita artikan ma'a berarti Surabayanya juga kita lewatin. Nah, jadi ila di dalam Al-Quran itu berarti ma'a. Berarti pada saat kita wudu, nah wudunya bukan sampai siku-siku. Bukan sampai batasan aja, berarti siku-sikunya nggak kena. Ternyata siku-sikunya juga harus kena. Jadi harus ma'al mirfaqain. Siku-siku juga termasuk di dalam wudu. Kalau siku-siku nggak kena air, maka wudunya dinyatakan tidak sah. Fa innal hilyata fil jannati tablughu mawadhi'al wudu. Karena al-hilyah ini bisa diartikan tuh cahaya. Ya, cahaya kita nanti di yaumul qiyamah atau di surganya Allah Subhanahu wa taala itu bakal sampai ke tempat-tempat air wudu kita. Kita wudunya sampai mana? Misalnya ada orang pas-pasan. Wudunya segini, ya udah cahaya ente nanti di yaumul qiyamah seperti itu. Tapi pada saat kita wudunya seperti sahabat Nabi dilebihin sampai al-adudain, sampai batasan otot sini nih, pertengahan, atau sampai sini kalau bisa kita wudu, maka cahayanya makin diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qul inda ghaslil yumna, dan katakan pada saat membasuh tangan yang kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, berikanlah kitabku, maknanya amal-amalannya. Atau ada yang menafsirkan Al-Quran. Dengan apa? Dengan tangan kanan saya. Wahasibni hisaban yasira. Dan hitunglah amalan-amalanku dengan hitungan yang mudah. Mudah-mudahan nanti di yaumul qiyamah kita punya amalan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab bilang apa? Man nuqishal hisab udzib. Siapa orang yang nanti amal ibadahnya tuh dihitungnya lama, itu bakal disiksa berarti sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah ada ceritanya, dulu ada seseorang tukang gali kubur. Dia cuman punya pacul aja. Dia lagi gali kubur suatu hari, pada saat dia gali kubur enggak sengaja dia kepleset jatuh ke kuburannya dia yang gali itu. Nah, orang-orang di atas enggak tahu dia pingsan di dalam. Pada saat dia pingsan, ditaruh tanah di atas dia. Jadi nggak tahu ala kulli hal dia pingsan. Nah, pingsannya itu intinya subhanallah kayak ada tali, yang mana tali itu ditarik orang yang di luar ngelihat. Oh, berarti ada orang nih, digali lagi, itu orang subhanallah hidup. Dia bilang apa? Dari itu hari akhirnya dia tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan semua pekerjaan kecuali diibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Ditanya kenapa? Ternyata malaikat maut datang ke dia. Dipikir dia mati. Ini sebenarnya jadi pelajaran buat kita semua. Dibilang hidup saya cuman punya pacul aja, cuman punya pacul, dan paculnya dipakai buat gali kuburan. Nah, itu pacul aja ditanyanya lamanya luar biasa. Ini pacul ente dapat dari mana? Ente pergunakannya buat apa? Ente pada saat beli pacul itu duitnya duit halal apa enggak? Ente kemanain? Dan ini pacul ente taruh di tempat yang benar apa enggak? Ente pernah pinjemin sama orang apa enggak? Kira-kira tuh orang kalau ente pinjemin dipakai di yang halal apa yang enggak? Gara-gara itu dia tobatnya luar biasa, nangisnya luar biasa sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah diceritakan Imam Ibn Hajar sama Imam Romli sama-sama orang alim nih berdua. Sama-sama ahli fikih. Pada saat dua-duanya meninggal dunia, pada saat mereka meninggal dunia dua-duanya, ada teman dekat mereka, wali min auliyaillah, mimpi keduanya. Dilihat ternyata Imam Ibn Hajar masuk surga duluan, Imam Romli setelahnya. Dua-duanya masuk surga, di mimpi nih. Jadi ibrah aja, pelajaran buat kita. Imam Ibn Hajar masuk surga duluan, baru Imam Romli. Ditanya, kok bisa begitu? Ente kan ibaratnya satu liting, sama-sama alim, sama-sama Masya Allah. Kok enggak barengan aja masuk surganya? Atau kenapa alasannya kok Imam Ibn Hajar dilihat masuk surga duluan baru Imam Romli? Di cerita itu dibilang apa? Karena Imam Ibn Hajar pada saat meninggal dunia, semua hartanya udah dibagi-bagi sama orang, kecuali bajunya dia yang dia pakai. Dia nggak punya baju kecuali satu baju. Bajunya dia aja. Tapi Imam Romli di lemarinya ada satu baju lagi, ada dua. Nah, apalagi kita sekarang, kira-kira baju kita punya berapa?
Dulu mari Masya Allah sampai numpuk udah semuanya. Kofiah udah gak kehitung, bener gak? Sarung udah gak kehitung. Makanya banyak-banyak istighfar. Barang yang udah ente gak mau pakai, kasih ke yang membutuhkannya. Ente punya rezeki lebih, kasih ke orang yang membutuhkannya. Kenapa? Karena dengan kita memberikan rezeki kepada orang lain, Nabi bilang apa? Ittaqun nara walau bisyiggi tamrah. Jauhkan dirimu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala walaupun setengah korma yang ente punya. Ente punya satu korma, setengah korma ente kasih orang, setengah korma ente makan. Ente bisa jauh dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ente memiliki sesuatu yang banyak, ente membantu orang sampai dia bahagia, sampai dia bisa pintar, misalnya dia bisa sekolah, dia bisa ini, sampai dia bisa punya rumah yang tadinya nggak punya rumah, yang tadinya nggak punya apa-apa akhirnya jadi punya gara-gara ente. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala bakal membuat kita bahagia nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa inda ghaslis shimal, dan pada saat kita membasuh tangan kiri kita, doanya apa? Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali. Ya Allah, saya minta perlindungan kepadamu agar jangan engkau memberikan kitab amalanku ke tangan saya yang kiri ini ya Allah. Au min wara'i dhahri, atau daripada belakang punggung saya. Thumma stau'ib ra'saka bil mashi bi anta bulla yadaika. Kemudian istau'ib tuh seluruhnya. Pada saat membasuh kepala usahakan ngambil air nih begini, ngambil air. Istau'ib nih di sini di simakhai. Nih ditaruh air tuh, kepala kita semuanya kena tuh rambut. Kemudian balikin lagi. Nah, sunnahnya semua. Karena di mazhab Imam Abu Hanifah itu semuanya wajib kena. Tapi di mazhab Syafi'i itu walaupun sedikit sah. Makanya sesiapa orang yang berwudu sempurna sesuai dengan mazhab Syafi'i, dia bakal wudu sesuai dengan 4 mazhab. Kalau kita pakai sunnah-sunnahnya semua. Sunnahnya begitu bagi laki-laki, semuanya kena 1, 2, 3 kali. Sunnahnya begitu. Watul sigaru usa asabi'i yadaika al-yumna wal yusra. Yang kanan yang kiri tempelin. Wa tad'u ala muqaddamatir ra's, pertama begini ditaruh di depan. Wa tamurruhuma ilal gafa, dilewatin ke belakang. Al-gafa itu ke belakang. Thumma, kemudian tarudduhuma ilal muqaddamah, habis itu balikin lagi ke depan. Fahadihi marratan, itu sudah dihitung 1. Dihitungnya 1. Taf'alu dzalika 3 marratin. Ngelakuin itu berapa kali? 3 kali. Wa kadzalika fi sa'iril a'dha. Begitu pula di semua anggota tubuh kita pada saat kita berwudu disunnahkan berapa kali? 3 kali. Wa qul, dan katakan, Allahumma ghashini birahmatika wa anzil alayya min barakatika. Ya Allah, ghashini, hujankanlah rahmatmu kepadaku. Wa anzil alayya min barakatik, dan turunkan kepadaku keberkahan-keberkahanmu ya Allah. Wa adhillani tahta dhilli arsyika yauma la dhilla illa dhilluk, dan naungkanlah aku di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di yaumul qiyamah gak ada dari kita misalnya meninggal dia tulis wasiat, nanti kalau anda meninggal tolong bawakan payungannya. Karena nanti di yaumul qiyamah kan dibilang panasnya luar biasa. Matahari itu seperti sejengkal. Semuanya bakal kepanasan. Kecuali al-muttaqun, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bakal dapat naungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa mereka? Orang yang wasiat dapat payung bisa enggak dipakai payung? Enggak bisa. Ternyata salah satu amalannya adalah tidak pernah meninggalkan wudu. Ente bakal dapat naungan nanti di mata Allah Subhanahu wa taala. Nanti di yaumul qiyamah karena ente rajin wudu, ente bakal dapat naungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dapat naungan tersebut. Dan yang kedua, siapa lagi yang dapat naungan khusus? Yang membantu saudaranya sholat berjamaah. Misalnya ente udah sholat nih, musola udah selesai, sholat duhur udah selesai. Nah, disunnahkan ente kalau ngeliat temen ente masuk sendiri, dia mau sholat duhur, ya saya mau sholat supaya dapat pahala jamaah, gak ada temen. Nah, ente udah sholat, sunnah tuh ente temenin dia untuk sholat berjamaah.
Nah pada saat ente temenin, nah orang yang mengamalkan itu dia bakal dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana di naungan tersebut tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnah. Ente sholat duhur lagi. Niatnya apa? Niatnya tetap fardu. Walaupun nanti pahalanya tuh bisa jadi pahala sunnah, atau pahalanya pahala godok sholat kalau ente punya utang sholat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ente insya Allah nggak ada godok sholat, berarti pahalanya pahala apa tuh? Pahalanya jadinya pahala sunnah di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya teman ente dapat pahalanya 1, gara-gara sholat sama ente jadi pahalanya berapa? 27 derajat di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku tersentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi doanya begitu tuh pada saat kita ngusap kepala kita. Dan ada amalan-amalan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla adh-dhuhri arba'an wa ba'dahu harramallahu jasadahu minan nar. Sesiapa orang yang sebelum sholat duhur dia sholatnya 4 rakaat sunnah, ya boleh digabung dijadiin 4 rakaat langsung. Kalau orang-orang dulu seperti Imam Haddad itu bacanya Yasin. Kalau sekarang misalnya waktunya pendek, ya udah sholat 4 rakaat sunnah mutlak karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sholat. Setelahnya sholat 4 rakaat juga sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, gabliyahnya 4, kan muakkadanya 2-2. Nah, ditambah lagi 2-2 jadi 4-4. Ente boleh langsung sholat 1 salam. Makruh kalau ente pakai tasyahud. Kenapa? Karena memiripi sholatnya dengan sholat fardu atau sholat wajib. Makanya kalau ente mau 2 salam afdol. Tapi kalau ente mau gabungin langsung 4 rakaat 1 salam itu juga nggak apa-apa. Nah setelah duhurnya ente sholat lagi 4. Kata Nabi, sesiapa orang yang melazimkan itu maka jasadnya akan diharamkan tersentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Thummamsah udhunaika zahiruhuma wa batinuhuma bima'in jadid. Kemudian basuhlah kedua telingamu, zahiruma, yang dohir mana berarti? Yang dohir nih dohir, ya dohir. Batinuhuma nih batin telinga. Karena dohir ini batinnya. Dohirnya dan batinnya bima'in jadidin, dengan air yang baru. Nanti ambil air lagi, nanti usap begitu. Wa adkhil musabbihataika fi simakhi udhanaik. Ini musabbihah, ini namanya jari musabbihah. Kenapa dibilang jari musabbihah? Karena jari tasbih bahasanya. Ini ada hubungannya sama hati. Ada urat di sini nih, ada hubungannya sama hati. Betul nggak dok? Nah, nanti kita cek ya. Katanya kenapa sih di dalam sholat kita pada saat asyhadu alla ilaha illallah, kenapa disunahkan begitu? Karena ini katanya uratnya tersambung dengan hati seseorang. Makanya sunnah kita gerakin tuh jari. Tujuannya apa? Tujuannya biar makin khusyuk. Makanya sebagian ulama itu pada saat mereka doa, ya, dibilang kalau ente nggak hadir di dalam doa ente, kayaknya kurang hadir. Goyangin jari ente yang ini nih, yang kanan. Tapi jangan banyak begini. Sekali aja tuh goyangin. Nah nggak khusyuk lagi, goyangin lagi. Tujuannya apa? Tujuannya biar menghadirkan kekhusyuan. Jadi ini namanya jari musabbihah, jari tasbih, atau dalam bahasa Arab jari sababah. Kenapa? Karena tukang nunjuk pakai apa itu? Ada orang nunjuk begini, atau begini nggak ada, begini nggak ada, gini. Nih namanya jari nunjuk atau jari maki-maki orang begini nih. Namanya jari sababah atau musabbihah. Nah ini musabbihah pada saat wudhu masukin ke sini, ke anak kuping itu. Nah di telinga. Nah tinggal ente puter. 1, ambil lagi. Nah ini jari ininya ente gituin, ente puter tuh, ngikutin arah telinga. Nah yang jempol belakangnya naikin ke situ. 1. Ikutin tuh begitu. Ya. Nanti dibikin ininya itu apa? Iya. Lalu wa adkhil musabbih simakhi udhunaik. Simakhi itu anak kuping, yang kecil. Wamsah zahira udhunaika bi batni ibhamaika.
Wa qul, dan katakan, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah telingaku ini daripada orang-orang yang mendengarkan nasihat Allah, nasihat Nabi Muhammad SAW atau nasihat siapapun, fayattabi'una ahsanah, dan selalu mengikuti sebaik-baiknya nasihat. Ya, kadang kita suka gak dengar kan pada saat adzan subuh, makanya sunnah kalau kita lagi tidur bangun kita dengar suara adzan, berat nggak bangun? Berat, katanya kan setan ngencingin kuping kita, makanya sunnah kita gini seperti berwudu. Tujuannya apa? Tujuannya biar kencingnya hilang, biar ente semangat tuh bangun. Ya, ente bersihin tuh begitu tuh. Makin ngantuk berarti kencingnya banyak tuh. Berarti bukan kencingannya juga jadi tuh. Nanti apalagi yang udah lewat sampai jam 8 berarti nggak tahu diapain tuh menjin tuh. Kencing udah juga ada semuanya, udah dimuntahin kali menjin semua. Ala kulli hal, jadi sunnahnya gitu. Ente tetap ngantuk bersihin seperti wudu tuh begitu. Tujuannya biar ngedatengin semangat. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah. Ya Allah, dengarkanlah saya panggilan surganya Allah Subhanahu wa taala fil jannah, dan di dalam surga ma'al abrar. Kumpulkan saya di dalam surga bersama orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Thumma amsah ragabataka. Kemudian engkau basuh ragabatak. Ragabatak apa? Leher. Leher. Sunnah, pakai air baru lagi, ambil begini. Walaupun di mazhab lain itu tidak sunnah, tapi di mazhab Syafi'i itu disunnahkan. Ngambil kias, dan ada hadis dhaif tetap dipakai sama Imam Syafi'i. Apa hadisnya? Nabi pernah mengatakan sesiapa orang yang membasuh dia punya leher, maka dia bakal terlepas daripada belenggu apinya Allah Subhanahu wa taala nanti yaumul qiyamah. Dan keduanya apa? Keduanya hadis tadi. Inna ummati yud'auna yaumul qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Semakin panjang kita berwudu, semakin banyak anggota tubuh yang kena air wudu, maka cahaya makin luas kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita baca? Wa qul, dan katakan, Allahumma fukka ragabati minan nar. Ya Allah, lepaskanlah belenggu yang ada di leherku dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzu bika minas salasil, dan saya minta perlindungan daripadamu ya Allah daripada rantai-rantai nanti di yaumul qiyamah. Karena banyak bakal ada seseorang yang nanti di yaumul qiyamah dia bakal disiksa dengan rantai-rantai dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, waliyadbillah. Salah satunya siapa? Salah satunya ad-dayyuth. Siapa ad-dayyuth? Yang pernah kita terangin kemarin. Ad-dayyuth adalah seorang laki-laki yang membiarkan anak perempuannya, istrinya atau keluarga perempuannya itu melakukan hal-hal yang dosa atau melakukan sesuatu yang dilarang di dalam syariat. Anak perempuannya keluar dari rumah nggak pakai kerudung, nggak ada rasa cemburu, biasa, nggak apa-apa. Anak perempuannya pacaran sama laki-laki, dibawa jalan sama teman laki-lakinya, dia biasa aja, nggak marah. Anak perempuannya masang foto misalnya nggak pakai kerudung di Facebook, di Instagram, dengan gaya-gaya yang gimana, dia biasa aja. Nah itu bakal mendapatkan laknat dari, bahkan dia tidak bakal mencium bau surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah menjadi adat istiadat, misalnya di negeri kita orang pacaran biasa nggak? Oh, datang ke rumah sama orang tuanya malah disiapin tempat. Ya udah lu pacaran di sini, jangan kemana-mana. Pokoknya kalau tiap pacaran di rumah ada nggak begitu? Nah, disiapin tuh tempatnya. Waliyadbillah. Ini larangan. Kalau kita nggak ada rasa cemburu sama anak perempuan kita, sama istri kita berteman sama laki-laki yang bukan muhrimnya, jalan apa-apa, jalan dulu sebentar kemana? Ini ada reunian misalnya. Yang jemput siapa? Yang jemput namanya, waduh anak ngeri ada yang sama namanya. Siapa yang namanya? Yang jemput Ismail misalnya. Jemputnya pakai motor. Waduh, apalagi. Intinya begitu. Hati-hati jangan sampai kita menjadi golongan ad-dayyuth. Waliyadbillah. Mudah-mudahan Allah jauhin kita dari hal itu. Intinya kita, anak kita, perempuan, sama istri kita, sama orang-orang terdekat kita, harus ada rasa cemburu tuh di dalam hati. Karena kalau kita membiarkan itu, nanti di yaumul qiyamah kita bakal dikerangkengin tuh sama Allah, dibelenggu,
ditarik, dimasukin ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Tsumma ghsil rijlakal yumna tsumma al-yusra ilal ka'bain. Kemudian basuhlah kakimu yang kanan, kemudian yang kiri ilal ka'bain. Sampai mana? Sampai kedua mata kaki. Wa khallil bi khinsiril yusra asabi'ar rijlaka mubtadi'an bi khinsiril yumna. Dan kemudian engkau khallil bi khinsiril yusra. Khallil itu gini, ini misalnya kaki, ya. Dengan khinsir, ini khinsir namanya, jari khinsir. Khinsir itu kelingking, ya. Jari tawadu namanya. Jari tawadu, jari yang paling tawadu namanya khinsir. Makanya kalau ente sifatnya tawadu, ente bakal jadi seperti khinsir atau jadi seperti kelingking. Nah, gimana? Udah ente basuh dua-duanya dengan air sampai mata kaki. Nah, disunahkan takhlil. Takhlil di sela-sela. Dimulai dari khinsir yang paling kanan di kaki kita. Disunahkan tuh. Begitu juga ini nanti. Berhentinya nanti di khinsiril yusra. Dimulai dari jari kelingking yang kanan, berhentinya di jari kelingking yang kiri. Disunahkan tuh setelah kita basuh 3 kali, habis itu digituin. Makanya kalau wudu tuh yang tenang, jangan buru-buru. Takutnya kenapa sih disunahkan begitu? Takutnya ada air-air mungkin yang nggak masuk ke sini. Wabil khusus kalau orangnya gemuk. Bil khusus orangnya gemuk. Atau orang-orang maaf yang suka pakai cincin. Ada kan yang suka pakai cincin di kakinya atau di tangannya yang ketat banget tuh cincinnya. Udah kekecilan dari ini cincin bib dari anak SMP sampai sekarang anak pakai. Ada kan tuh sampai ketat banget. Nah, kalau ente yakin air gak masuk ke dalam, maka wajib digoyang-goyangin itu. Wajib digoyang-goyangin. Kenapa? Karena kalau air gak masuk, wudu ente gak sah. Makanya disunahkan begini. Atau orang yang terlalu gemuk, tadi tuh anu bilang. Kenapa? Karena biasanya ada lipetan-lipetan. Namanya orang gemuk, ada lipetan-lipetan. Kalau kita gak gituin, maka dia gak kena air itu. Nah, kalau gak kena air, menandakan wudu kita tidak sah. Kalau wudu gak sah, berarti sholat kita juga tidak sah. Baca Quran kita juga jadi dosa. Kita nyentuh Quran gak pakai wudu, boleh gak? Gak boleh. Makanya perhatiin, wudu tuh yang tenang. Bil khusus buat perempuan, wudunya bagus di rumah atau di ruangan tertutup. Buka kerudungnya, buka kaos kakinya kalau pakai kaos kaki. Apa tujuannya? Tujuannya biar air wudu itu semuanya masuk di tempat-tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta takhtima bi khinsiril yusra, sampai-sampai engkau tutup dengan jari kelingking yang kiri. Wa tudkhilul asabi' min asfal, dan memasukkan jari itu dari bawah. Bukan dari atas, karena atas sudah kena air. Wa qul, dan katakan Allahumma tsabbit gadami 'alas siratil mustaqim. Ya Allah, tetapkanlah langkahku 'alas siratil mustaqim, di jalan yang mustaqim nanti di yaumul qiyamah. Ma'a aqdami ibadika salihin, bersama langkah-langkah hamba-hambamu yang solihin. Makanya selalu minta doa begitu, biar langkah kita nanti di yaumul qiyamah jalannya di siratul mustaqim bersama orang-orang yang solihin. Doanya selalu begitu. Bahkan di dunia juga begitu. Kadang kita satu hadis yang kita nggak paham atau kita artikan dengan cara kita salah. Kenapa salah? Karena Nabi bilang al ilmu bitta'allum. Ilmu itu harus ente ambil dari seorang guru. Kenapa? Karena mereka lebih dapat sesuatu daripada guru lagi, yang tersambung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kalau kita hanya mengandalkan ilmu zahir kita, misalnya kita jago bahasa Arab, pinter bahasa Arab, kita hanya mempelajari ilmu bahasa Arab tanpa pakai guru atau otodidak, wal iyad billah, akhirnya kita bakal jadinya apa? Jadinya ISIS. Zahirnya Nabi bilang, kalau ada orang yang lewat kita, depan kita lagi sholat, sekali, 2 kali, 3 kali, ente larang tetap lewat lagi. Kata Nabi, faqtulu, bunuh. Berarti sholat harus bawa pisau. Benar nggak? Ada orang lewat sekali giniin, kagak ngerti dia. Lewat lagi, giniin lagi. Ketiga kali ngapain? Keluarin pisaunya, tusuk. Tapi pada saat kita memahaminya dengan pemahaman yang dididik oleh guru-guru kita sampai ke Rasulullah SAW, maka pemahamannya pasti bakal betul. Nabi Muhammad SAW terkadang pernah lagi duduk begini nih, dengan sahabat-sahabatnya. Ada satu orang minta duit sama Rasulullah.
Ya Rasulullah, pokoknya tanda-tanda orang minta-minta biasanya ada kan? Nah begitu tuh. Mungkin begitu ya. Pokoknya tanda-tanda diminta-minta sama Nabi. Sama Nabi kasih depan sahabat-sahabatnya. Ini kasih fulan nih, dikasih. Pada saat dikasih, Nabi nanya, gimana saya udah berbuat baik belum kepadamu? Ini Arabi ini orang dusun. Orang dusun biasanya kan ceplas-ceplos. Dia bilang, enggak ya Rasulullah, basa-basi aja kagak ya Rasulullah ente. Nabi digituin, sahabat semuanya marah. Sahabat marahnya luar biasa. Semua pada berdiri, sahabat ibaratnya mau digebukin ini orang. Kata Nabi, kufu annu, kufu, biarin. Nabi berdiri, ini orang diajak ke rumahnya Nabi. Nah, bahasanya begini, kan biasanya orang kalau udah dikasih duit kurang mukanya kelihatan, betul nggak? Begitu tuh ya? Dikit. Walaupun dia nggak ngomong kan kelihatan ekspresi wajahnya tuh. Orang kasih duit, atau amplopnya, walaupun ketutup amplop dia bisa tahu tuh diraba-raba. Begitu tuh. Nah, dia biasanya udah tahu kan? Nah, sama Nabi diajak, Nabi tahu ini kurang kali. Sama Nabi diajak ke rumahnya. Pada saat sampai rumahnya, ini kayaknya korban semua ini. Sampai rumahnya sama Nabi ditambahin lagi. Nabi bilang, "Kaif ahsanta ilaik?" Gimana saya udah berbuat baik belum? Ngerasa cukup? Katanya iya ya Rasulullah. Allah bakal balas dirimu, keluargamu dan semua teman-temanmu bakal dibalas dengan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ya udah. Karena teman-temanku tuh pada marah sama ente gara-gara ente berbuat tadi, ente nanti depan sahabat-sahabatku ente ngomong lagi. Biar mereka yang tadinya marah jadi baik. Datang lagi tuh depan sahabat-sahabat Nabi besok hari. Dikumpulin sahabat Nabi, Nabi bilang, "Kaifa? Gimana? Hari ini saya udah berbuat baik belum kemarin?" "Udah ya Rasulullah, terima kasih banyak." Semuanya pada dengar, yang tadinya pada marah akhirnya jadi baik. Inilah sifat rahmat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang minta-minta mukanya kelipet, berarti apa? Ajak ke rumah. Gebukin di rumah. Lu nggak bersyukur lu Nah, tapi kalau Rasulullah beda. Diajak ke rumahnya ditambahin. Jangan ntar Pak Ismail diajak ke rumah. Dengar dari sini nih udah dikasih duit. Ayo. Kenapa pisangnya nggak enak? Apa? Kagak enak. Jadi begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini luar biasa. Manusia yang nggak ada kita temuin di muka bumi kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beruntung orang yang selalu cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kata imam-imam dulu seperti Imam Romli, fa'amal walau bil usyri. Ente kalau udah dengar akhlak Nabi, ente amalin walaupun 1/10, aja. Walaupun sebagian ulama bilang apa? Seumur hidup sekali yang penting ente amalin sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah model begini nih, walaupun seumur hidup sekali, amat enak, nggak apa-apa ente amalin. Aduh kayaknya beratnya udah gue kasih nih kurang ajar nih. Jadi ikut ke rumah sini. Walaupun ente sambil enak kata ulama, ikutin Nabi Muhammad SAW. Karena nanti di yaumul qiyamah ente bisa menjadikan itu sebagai dalil ente biar masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang dimasukin ke neraka, ente bilang sama Allah, "Ya Allah, ana pernah di dunia mengikuti sunnah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nah, insyaallah itu kata ulama bisa nolong ente masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berat amalin. Insyaallah itu bisa giring kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Memang berat begitu Udah dikasih 100.000, muka belipet, 200.000 belipet lagi, 300.000 belipet lagi. Kasih 50 juta. Kasih, lu mau habis sih sekalian, cek ente isi. Begitu. Amin, mudah-mudahan. Amin. Bohong semua tuh. Wa kadzalika taqulu 'inda ghaslil yusra. Dan kemudian katakan pada saat membasuh kaki yang kiri, Allahumma inni a'udzubika antazilla gadami 'alas sirat. Ya Allah, saya minta perlindungan darimu agar jangan sampai saya terpleset. Kaki saya terpleset 'alas sirat pada saat saya melewati jembatan Siratul Mustaqim. Karena di jembatan Siratul Mustaqim ini yang ahli ibadah sama Allah ada yang seperti angin lewatnya. Ada yang seperti orang yang naik buruk cepatnya. Ada yang lewat seperti orang yang
lari, ada yang seperti berjalan, ada yang seperti ngerangkak jalannya, ada yang seperti orang ngesot, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita enggak bakal jatuh sama sekali di siratul mustaqim. Finnar. Yauma tazillu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Yang mana di hari tersebut ya, langkah-langkah atau kaki-kakinya orang munafikin dan orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala pasti mereka bakal terpeleset dan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Katanya Nabi Muhammad tuh sebelum masuk siratul mustaqim, kita lagi mau lewatin tuh bawah neraka, Nabi nunggu kita di situ. Nabi nggak mau lewat dulu. Dilihat umatnya satu-satu, selamat nggak? Ditungguin. Bahkan Allah nanya, ya Muhammad, udah ente masuk dah, jalan duluan. Dibilang enggak, saya enggak bakal redo sebelum semua umatku masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya cintain Nabi udah. Ikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kelak kita ditolong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warfa'il ma'a ila ansafis saqin, dan usahakan air tersebut ente naikkan sampai pertengahan betis. Nah, kalau ngebasuh kaki sampai pertengahan betis. Kalau bisa ente sampai dengkul lebih bagus. Kenapa? Karena cahaya yang ente bakal dapat lebih banyak nanti di yaumul qiyamah. Wara'id tikrar thalathan fi jami'i af'alik, dan perhatikan at-tikrar, selalu mengulang-ulang sampai 3 kali di semua anggota tubuh kita pada saat kita mengambil air wudhu. Nah, karena itu hukumnya sunnah. Usahakan tuh 3 kali. Kenapa? Karena takutnya di yang pertama enggak sempurna, di keduanya jadi sempurna. Di keduanya kurang sempurna, jadinya sempurna di yang ketiganya. Lebih dari 3 hukumnya apa? Hukumnya makruh. Kurang dari 3 hukumnya makruh juga. Saya mau wudhu 2 aja, hukumnya apa? Makruh, ente menyalahi sunnah Nabi Muhammad SAW. Lebih dari 3 hukumnya makruh. Kecuali kalau airnya air musabbal, airnya air wakaf, itu haram lebih dari 3. Ya, apalagi mandi di situ, nggak boleh. Karena itu wakaf untuk wudhu misalnya, ditulis air ini wakaf untuk wudhu. Boleh nggak lebih dari 3? Nggak boleh. Makanya afdol berwudhu itu di mana? Di rumah. Fa idza faragta minal wudhu, kemudian apabila engkau sudah menyelesaikan wudhumu, farfa' basaraka ilas sama, maka lihatlah langit. Itu sunnah tuh. Lihatlah langit. Kalau ada tempat terbuka, ente lihat ke atas. Kalau nggak ada, as-sama di sini bisa diartikan atap rumah kita. Lihat, angkat kedua tangan ente. Nabi itu ngangkat sampai putih ketiaknya Nabi itu terlihat kadang. Angkat. Apa yang kita baca? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, ini riwayat lain nih. Ya, ada riwayatnya seperti itu. Tapi riwayat yang sering kita dengar adalah yang sekarang mau dibaca. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin waj'alni saburan syakuran waj'alni adkuruka dzikran katsiran wa usabbihuka bukratan wa asila. Nah, sesiapa orang yang membaca doa setelah dia wudu membaca doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya walau mithlu zubdil bahr. Zubdil bahr itu apa? Buih di lautan. Ente bisa itu enggak buih di lautan? Banyaknya luar biasa. Dosa ente sebanyak itu, maka dosa ente bakal diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah caranya. Gimana cara ngafalinnya, Habib? Tulis di kertas, ente kantongin. Enggak usah ente hafalin. Setiap ente wudu, ente baca itu doa. Setiap ente wudu, ente baca itu doa. Biasain diri kita seperti itu. Begitu juga sunnah-sunnah yang lain. Ente masuk masjid atau masuk musola, sunnahnya kaki apa? Kaki kanan. Ente lupa masuknya kiri, keluar lagi. Keluar lagi, ente masuk dengan kaki kanan. Latih diri kita begitu. Keluar masjid, sunnahnya kiri kanan. Kiri, saya bilang kanan tuh. Kebanyakan makan tadi itu berarti. Nah, keluarnya sunnah kiri kanan. Kiri, ente lupa kaki kanan, berarti gimana? Balik lagi. Tujuannya apa? Tujuannya biar membiasakan diri kita untuk melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW sampai terbiasa. Kalau udah terbiasa,
itu secara otomatis tuh kaki ente. Jalan, subhanallah pas ente udah mau keluar masjid kaki kanan, ente langsung rubah kiri tuh. Ente kayak orang refleks. Kenapa? Karena sudah membiasakan diri kita untuk melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan doa-doa. Secara otomatis ente bakal angkat tangan, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, Allahumma ja'alni min tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin, Allahumma ja'alni saburan syakuran ya rabbal alamin. Nah, doa-doa seperti itu kalau ente amalkan, ini juga bisa mendatangkan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ah, mudah caranya. Maka insyaallah nih ditulis tuh. Ditulis di kertas, ditaruh kantong, dilaminating. Tapi hati-hati jangan sampai masuk ke kamar mandi. Laminating ini mau ngamalin sunnah tapi ngehina juga, nggak tahu nih. Digantongin, dimasuk ke kamar mandi. Jangan sampai begitu. Atau ditempel di tempat-tempat wudu biasanya. Ya. Lalu faman qara'a hadhihi da'wat, dan sesiapa orang membaca doa-doa tersebut fi wudhu'ihi kharajat jami'u khatayahu min jami'i a'dha'ih, maka semua dosa-dosanya bakal keluar dari anggota tubuhnya dia kalau dia baca doa ini. Semua dosanya, dosa mata bakal keluar, dosa hidung bakal keluar, dosa mulut ente bakal keluar, dosa telinga ente bakal keluar. Makanya sunnah ente kalau hadir acara-acara pernikahan, di sunnahnya ente punya wudu. Apa tujuannya? Karena orang kalau punya wudu udah baca doa ini, dosanya diampunin sama Allah, bisa jadi saksi. Tapi kalau habis berzina, dia hadir, bisa nggak jadi saksi? Nggak boleh, orang fasik nggak bisa jadi saksi. Nah, tapi pada saat dia taubat sama Allah Subhanahu Wa Taala, lihat tuh Islam luar biasa tuh, memudahkan kita. Dulu sebelum adanya Nabi Muhammad SAW, itu orang kalau udah berbuat dosa sama Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya bajunya kena najis, bajunya harus dibuang itu. Tapi dengan adanya Nabi Muhammad SAW, Nabiur Rahmah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ente banyak dosa, ya udah ente wudu yang benar. Ente baca doa dari hati ente, maka semua dosa ente bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khutima ala wudhu'i bi khitamin, dan ente kalau membaca doa itu, ente bakal dicap sama Allah Subhanahu wa taala, engkau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rufi'a lahu tahtal arsy, dan engkau bakal diangkat namamu di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Falam yazal yusabbihullah ta'ala wa yuqaddisuhu, dan nama ente selalu beristighfar kepada Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuktab lahu thawaba dzalikal wudhu ila yaumil qiyamah, dan ditulis orang tersebut selalu bertasbih, berzikir dan memiliki wudu, pahalanya nanti sampai yaumil qiyamah. Tuh bayangin tuh. Jadi Allah bakal ciptakan satu sosok pada saat kita berdoa itu seperti satu sosok yang selalu beristighfar, memuji Allah, bertasbih, sampai nanti di yaumul qiyamah. Itu makanya amalin walaupun sekali seumur hidup kita. Jangan sampai tinggalin ini doa. Baca. Walaupun ente bawa nih buku ente, sekarang ente pada punya buku. Buku itu bukan buat pajangan di rumah. Ana sengaja dari awal majelis ana bilang kalau bisa usahakan pada punya buku. Apa tujuannya? Kalau ada doa-doa yang penting seperti ini, ente salin, ente tulis lagi tuh di kertas. Tulis, ente amalkan walaupun sekali seumur hidup ente, maka Allah bakal ciptakan satu sosok yang beristighfar, yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak berhenti-berhenti sampai nanti di yaumul qiyamah. Pahalanya buat siapa? Pahalanya buat orang yang mengamalkan doa ini. Ya. Wajtanib fi wudhu'ika sab'an, dan tinggalkan pada saat engkau wudu itu 7 perkara. Apa? La tanfud yadaika fatarusyal ma. Yang pertama, la tanfud wudu tuh jangan seperti orang jijik begini. Ada kan orang begitu tuh, wudu kayak begini nih, airnya dibuang-buang. Jangan, atau dilap misalnya. Jangan. Kenapa? Karena itu hukumnya makruh. Yang harusnya dosa kita bakal diampunin sama Allah makin banyak, akhirnya tidak diampuni. Wala taltum wajhaka wala ra'saka bil ma'i latman, dan jangan pada saat wudu itu seperti orang nampar muka. Ada orang wudunya begini nih, itu pakai bedak namanya. Wudu tuh dibasuh, bukan begitu. Tuh hukumnya makruh. Ada yang begitu tuh, atau jijik gak mau nyentuh mukanya, begitu. Ada yang wudu begitu tuh. Nah, biasanya perempuan tuh sayang sama bedak.
Wala tatakallam fi athna'il wudu, dan jangan berbicara pada saat di pertengahan kita berwudu. Kenapa? Karena rahmat lagi turun dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita berbicara, maka rahmat putus kepada kita, waliyadzubillah. Wala tazid fil ghusli ala 3 marratin, dan jangan ditambahkan pada saat kita membasuh tangan, wajah kita lebih daripada 3 kali. Wala tukthir sabbal ma, dan jangan memperbanyak air wudu. Harusnya cukup satu centong, ini enggak centongnya centong gede sekali. Oh kan, karena enggak makruh lebih dari 3. Anak ngambilnya centong yang gede sekalian. Enggak, itu sih mandi bukan wudu. Min ghairi hajatin, tanpa adanya hajat. Cuman semata-mata apa misalnya? Bi mujarradil waswasah. Ada orang was-was. Oh mungkin ini enggak kena, ini enggak kena. Enggak, tinggalin itu semua. Kata Nabi, da' ma yuribuk ila ma yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu-ragu. Karena kalau ente membiasakan ragu-ragu, ente piara, lama-lama bakal menjadi darah daging, waliyadzubillah. Kalau sudah terbentuk diri ente was-was, akhirnya di semua kehidupan ente dipenuhi dengan was-was dari Allah Subhanahu wa taala. Falil muwaswisina syaitanun, karena orang was-was itu ada setan khusus untuk was-was namanya. Ya, yadhaku bihim yuqalu lahu al-walhan. Nama setannya al-walhan. Makanya kalau ente merasa diri ente was-was, ente minta a'udzubika ya Allah minal walhan. Ya Allah, saya minta perlindunganmu dari al-walhan. Ada enggak orang namanya walhan? Ada nama-nama setan itu. Di sini ada nih, disebutin anak kutip. Ada nama-nama setan. Ada yang was-wasin kita pada saat kita sholat. Kalau kita lagi sholat ada aja kan tuh bisikan-bisikan. Kita ingat utang, ingat ini. Itu ada setan itu, namanya khanzab. Makanya jangan sampai tuh ente punya anak keren nih, khanzab. Waduh. Gak tahu nama apa? Gak tahu nama setan. Jangan dipakai tuh. Khanzab. Habis itu al-walhan. Walhan tadi itu yang mengganggu kita pada saat apa? Pada saat kita berwudu. Ya, diwaswas, betul. Yang ketiga apa? Zalnabur. Zalnabur jangan. Kenapa? Karena zalnabur itu mengganggu kita pada saat kita lagi suka bohong. Kayaknya enak, kayaknya bohong nih. Waktu ada zalnabur tuh bisikin kita. Terus gibain orang, enak kayaknya. Kok enak? Karena di situ ada setan zalnabur tuh. Selalu ngebisikin kita. Habis itu ada setan yang adanya mana? Rabi al-a'war, setan pada saat mau zina ente sama perempuan. Ente lagi berduaan, ente ngapain? Ngajarin ikra. Ngajarin ikra sama perempuan berdua haram hukumnya, enggak boleh. Walaupun ente ngajarin ikra, kata Sayyidina Hasanul Basri, walaupun ente mendidik seorang perempuan yang bukan muhrim ente di tempat yang tertutup, namanya khalwat, ente duduk cuma berdua, itu hukumnya haram walaupun tujuan ente ngajarin Al-Quran. Kenapa? Karena di tengah-tengah situ ada setan namanya al-a'war. Al-a'war. Al-a'war tuh, nah setan dibisikin ente. Tuh ente lihat dia ngomong qafnya fasih banget. Ya kan? Waduh. Masya Allah qaf. Coba ngomong ro. Masya Allah. Akhirnya timbul kan? Nah a'war bisik-bisikin terus tuh. Oh terus tuh ente lihat tuh hidungnya tuh ente lihat. Matanya apa? Akhirnya yang tadinya mau belajar Quran jadi melecehkan Al-Quran, waliyadzubillah. Ada setan namanya al-wasnan. Wasnan itu apa? Syaitanun nom. Setannya orang ngantuk tidur. Udah dengar adzan, ya. Kayaknya mau tidur lagi, namanya al-wasnan. Ya. Habis itu ada setan lagi namanya wasadis tabur. Tabur nih syaitan al-musibah. Nanti pada saat lagi datang musibah, bikin ente enggak bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, bikin ente enggak sabar sama Allah Subhanahu wa taala, ngamuk-ngamuk apa enggak peduli saya ini. Disuruh istighfar kagak mau, suruh taubat kagak mau, dia makin marah. Itu namanya tabur. Setannya namanya tabur. Yang ketujuh, nama setannya Dasim. Wah, keren nih. Dasim, ada yang mirip-mirip Dasim apa? Ada Dasim bukan yang tangannya panjang tuh kalau di Street Fighter. Itu Dalsim ya. Dasim, hati-hati jangan. Kenapa? Karena itu syaitan ta'am.
Nah, setan yang adanya pada saat ente makan, namanya dasim. Tangannya panjang tuh, makanan orang diambil juga. Itu namanya dasim tuh. Mungkin kan di Street Fighter kan ada tuh, tangannya banyak. Mungkin itu tuh nyolong makanan orang. Ada nampan kan? Ada nampan. Yang halal ente makan yang ada depan ente. Ini udah daging habis, daging orang. Boleh nggak tuh? Haram, nggak boleh. Orang yang makan sama ente enak tuh. Gila, udah gue pisah-pisahin diambil juga. Enggak. Nanti gimana? Pura-pura ngobrol tuh. Sehat ya? Haram, nggak boleh. Atau diselipin di nasi, ya kan? Ya kan? Suka diselipin, dimasukin ke nasi itu. Daging ente udah habis aja. Iya nih habis, tambahin dong. Dia habis itu. Ada nggak yang begitu tuh? Nah, hati-hati. Yang suka biasanya yang gemuk-gemuk tuh. Hati-hati. Tuh berarti nama setannya apa? Dasim. Apal tuh langsung ya. Matun, ada nama setannya Matun. Nah, dia sahibul akhbaril kadhibah. Selalu memberikan kabar-kabar hoax. Nah, kabar. Namanya apa? Matun. Nah, sekarang ini banyak nih setan-setan matun nih di antara kita. Ente mau di Instagram, ente mau di Facebook, apa. Ente selalu kayaknya enak kayaknya bikin tuh langsung video. Mukanya orang apa gimana, ente kasih kabarnya kabar bohong, kabar dusta, hoax, kabar-kabar hoax. Nabi bilang apa? Kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'. Seseorang itu bisa dibilang pembohong kapan? Walaupun dia baru dengar langsung diceritain ke orang. Belum tahu kepastiannya. Nanti dapat broadcastan. Siapa orang yang enggak kirim ke 10 orang lagi, maka ente bakal dapat bala. Kirim kan? Ada orang jantungan. Wah, 10 orang. Waduh, baru dapat 8 orang nih. Mati duluan. Siapa yang dosa tuh? Ente. Makanya cari kabar yang pasti. Itu orang sudah menjadi orang tukang bohong kata Nabi. Dapat kabar langsung ente ceritakan ke yang lain. Ini zaman ini waliyadzubillah. Nama setannya apa? Matun. Matun loh. Nah, begitu tuh. Matun, hati-hati. Wattasi' al-abyad. Ada nama setannya al-abyad. Muwakkal bil anbiya wal awliya. Ammal anbiya fasalimu minhu wa ammal awliya fahum mujahaduna lahu. Al-abyad, ada namanya setan putih atau al-abyad. Nah, ini biasanya mengganggu nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, tapi nabi maksum, selamat dari itu. Dan begitu juga wali min auliyaillah, mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak bisa terganggu oleh setan al-abyad. Maka mudah-mudahan Allah juga menjaga kita daripada gangguan-gangguan setan yang seperti itu. Wala tatawadda bil ma'il musyammas, dan jangan wudu dari air yang kena panasnya matahari, teriknya matahari, yang langsung tapi kalau toren yang ketutup itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang langsung kena cahaya matahari. Kenapa? Karena sesuai ilmu kedokteran kata Imam Syafi'i, itu dapat mendatangkan penyakit baros atau belang. Makanya makruh yang langsung kena matahari. Begitu, Dok. Ya. Lalu yang ketujuh, wala minal awani as-safriyah. Sufriyah itu apa? Atau safriyah. Safriyah itu awani-awani yang biasanya ada tempat air yang itunya tuh bisa ngikut ke air tuh, kecampur. Apa tuh contohnya? Misalnya percikan-percikannya jadi kecampur dengan air tuh. Itu safriyah tuh yang ada warnanya, airnya tuh zat besinya keluar juga kecampur. Nah, itu makruh. Kenapa? Karena mendatangkan penyakit kulit nantinya. Intinya semua air yang dapat mendatangkan satu penyakit di badan kita itu lebih baik kita tinggalkan. Walaupun misalnya airnya air 2 kula atau lebih dari 2 kula. Tapi kalau ente tahu, oh nih air menurut ilmu kedokteran dapat mendatangkan penyakit buat diri kita, maka sunnahnya apa? Sunnahnya ente tinggalin. Ya. Fahadihi as-sab'atu makruhatun fil wudu. Dan yang 7 tadi itu hukumnya makruh di dalam wudu. Wa fil khabar, dan di dalam khabar, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Razzaq, anna man dzakarallahu inda wudu'ihi, sesiapa orang yang pada saat dia berwudu, setelah wudu dia mengatakan tahharallahu jasadahu kullahu, sesiapa orang yang membaca doa tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan jasadnya dia.
walam yadhkurullah lam yathur minhu illa ma asabahul ma. Dan semua anggota tubuh kita bakal disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baliknya ke doa yang pertama tuh. Makanya usahakan doa yang pertama jangan pernah kita tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Adabul ghusli, adab-adab bermandi. Wallahu a'lam. Ada lagi? Buka airnya juga, yang kalau yang pakai keran wudunya jangan terlalu digojrok, jangan terlalu kencang, karena bakal ngebuang airnya banyak. Hukumnya juga makruh. Ya, tambahan lagi. Fadhal. Ya, jazakumullah khair kasir. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa diingatkan lagi bahasanya keagungannya ternyata luar biasa, Beb. Jadi yang dulu pernah dapat, tapi kita diingatkan lagi, Masya Allah, seperti diciptakan makhluk yang berzikir ya, istighfar kepada Allah, berzikir untuk kita gitu. Karena dengan tata cara wudu dan diakhiri doa yang baik. Ini pertanyaan Nani dulu deh, Beb, yang tadi tentang orang yang pacul tadi, Beb. Iya. Gimana sih biar kita tuh amanah gitu terhadap yang dimiliki atau waktu itu dan lain sebagainya. Pokoknya Nabi Muhammad SAW selalu ngingetin kita. Apa kata Nabi? Talabul halali faridhatun ala kulli muslim. Meminta sesuatu yang halal atau mencari sesuatu yang halal itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Memang kadang kelihatannya begini. Ada orang walaupun caranya cara dosa, dia dapatnya banyak. Akhirnya dia tergiur di dalam situ. Nabi udah ingetin. Mencari sesuatu yang halal itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kalau engkau seorang muslim, berarti usahakan sesuatu itu harus halal. Ente usahakan. Kenapa? Karena di dalam halal itu fihil barakah. Ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Anda pernah ceritakan tuh, ada muridnya Imam Abu Hanifah. Dia punya gaji 2 dinar. Dia datang ke Imam Abu Hanifah. Dia punya gaji 6 dinar. Ya Imam, Anda punya gaji 6 dinar. Tapi uang Anda ini gak cukup sama buat istri sama anak-anak. Solusinya apa? Kata Imam Abu Hanifah, cari kerjaan, pindah ente ke satu kerjaan yang gajinya 4 dinar. Akal kita gak bakal terima. Kenapa? Karena kita biasanya melihat sesuatu yang bohir aja udah. Kita lupa dengan sesuatu hal yang batin. Padahal itu penting. Atau sesuatu yang maknawi. Nah ini orang karena dia muridnya Imam Abu Hanifah, dia nurut. Dia cari gajinya yang 4 dinar. Bulan depannya dia balik. Imam ternyata 4 dinar gak cukup juga. Kata Imam Abu Hanifah, cari yang gajinya 2 dinar. Bayangin itu dari 6 ke 2. Bulan depannya balik, dibilang al-imam, alhamdulillah, jazakallah khair, 2 dinar cukup. Kata Imam Abu Hanifah, yang pertama, ente sudah ikutin sunnah Nabi berarti. Sesuatu yang diwajibin sama Nabi. Apa? Nabi bilang, talabul halali faridhatun ala kulli muslim. Cari sesuatu yang halal, sesuap nasi, walaupun sesuap nasi tapi halal, lebih afdol daripada ribuan suap tapi haram. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua, sesuatu yang halal itu di dalamnya ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih artinya berkah? Artinya berkah sesuatu yang sedikit kelihatannya banyak. Itu namanya berkah. Makanya kalau makan di nampan tuh, kok bisa berkah? Nabi bilang ta'amul itsnain kafi thalatha, ta'amul arba'a kafi sittah. Makanan yang buat berdua itu bisa cukup buat berempat. Kapan? Pada saat ente makannya bareng-bareng. Kok bisa? Karena di situ ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu artinya berkah tuh begitu. Berarti lawannya berkah apa? Sesuatu yang banyak tapi kelihatannya sedikit. Orang punya miliaran tapi di dalam hatinya dia apa? Tetap merasa kurang, tetap merasa enggak puas. Berarti ini orang enggak ada keberkahan di dalam hartanya. Jadi gimana sih caranya biar hidup Anda nyaman? Yang pertama kata Nabi, cari sesuatu yang halal. Karena ente kalau sudah mendapatkan sesuatu yang halal, ente bakal dapat yang kedua apa? Keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Tentang permisi Beb, syarat afdol berwudu bagian kaki dari ujung kaki sampai pertengahan betis hingga lutut Beb. Apabila ada tato
pada betis, namun orang tersebut telah menyesali adanya tato tersebut. Apakah sah bib dalam berwudu maupun solat yang dilakukannya bib? Orang tersebut sangat ingin bertaubat. Bagaimana hukumnya? Intinya begini. Pertama yang ente perlu tahu, tato hukumnya haram. Kenapa? Karena dapat mencegah masuknya air ke kulit. Karena ente wudunya bisa nggak sah, mandinya nggak sah. Tapi kalau ada orang udah punya tato, terus dia mau tobat sama Allah Subhanahu Wa Taala, hukum syariatnya gimana? Hukum syariatnya, selagi tato itu bisa dihapus tanpa menyakiti tubuh ente, hapus. Atau tanpa merugikan apapun harta ente, misalnya ente punya duit banyak, ada cara-cara yang mudah ngilangin, misalnya pakai laser yang nggak sakit, ada tuh tapi bayarnya mahal. Ente punya uang lebih banyak, nah ente bisa hapus dengan tidak merugikan ente, hapus. Tapi yang jadi pertanyaannya apa? Misalnya sakit, ente harus setrika dulu, atau ente nggak punya biaya. Nah syariat itu memakluminya, itu nggak apa-apa. Sholat ente diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan wudu ente pun disahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena inda darurah tubihul mahdurat. Ada kaedahnya, pada saat hal yang darurat, yang ente tidak mampu, itu sesuatu yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Jadi kalau ada orang yang punya tato, pertama tatonya jangan ditambah lagi. Ente mau tobat mentang-mentang nggak apa-apa, katanya karena kan tambah lagi tato cicak taruh sini. Ya, atau cinta banget dia sama ibunya, tulis nama ibunya. Ente kalau cinta sama ibu jangan ente tulis di zahir. Kenapa? Karena ente bawa ke kamar mandi nama ibu ente tuh. Atau ente berbuat dosa, ente berbuat zina, waliyadbillah, ada nama ibu ente, akhirnya diingetin lo matu harim tuh, kalau hilang dicari, pokoknya di dadanya dia ada nama maknya tuh. Nah intinya begitu tuh. Tato hukumnya haram, nggak boleh. Nah kapan tato itu boleh? Misalnya ente udah bertato, ada orang mau tobat sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya udah, yang pertama kalau memang ente mampu untuk menghapus tato itu dan tanpa menyakiti ente atau merugikan apapun daripada harta ente, maka wajib ente hapus. Tapi kalau itu dapat merugikan, misalnya jasad ente akhirnya jadi cacat, atau ente jadi sakit, jadi ada penyakit di dalam diri ente, maka syariat memakluminya. Itu tidak masalah, tapi ente betul-betul taubat sama Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai ente ulangi perbuatan yang sama. Hanya pada saat dia sujud, maka perbanyaklah doa pada saat sujud. Nah yang pertama yang diperhatikan, ente kalau doa di dalam sujud, ente tidak boleh dalam keadaan berjamaah, walaupun ente imam. Kenapa? Karena di belakangnya takutnya ada yang migrain, ente sujud terakhirnya kelamaan, pingsan orang belakang itu, satu pingsan, dua pingsan. Enggak, makanya ente kalau udah sholat berjamaah, ikuti imam. Imam pun harus mengikuti cara makmum. Jangan sampai kita memperbanyak atau memperpanjang kita punya sujud. Tidak diminta pada saat ente sholat berjamaah. Dan yang kedua, ente disunahkan memperbanyak doa, tapi doanya harus yang ada asarnya atau yang ada hadisnya. Karena kalau ente mengucap bahasa Indonesia, itu dapat membatalkan sholat ente, kecuali dalam hati. Kecuali dalam hati ente doanya, silahkan. Ente kalau dalam hati mau bahasa Cina, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terserah, bebas. Tapi kalau doa-doanya yang ada di dalam Al-Quran boleh ente ucap, tidak membatalkan sholat ente. Doa-doanya bebas. Nah, waktu-waktu sholat paling afdol, semua sholat bil khusus di sujud terakhir. Ente panjangin itu sujud terakhir kalau memang sholat ente sholat munfaridan, sholatnya sendiri. Ente mau sholatnya fardu, mau sholatnya sunnah, selagi itu nggak keluar dari waktunya, silahkan ente perpanjang sujudnya. Tapi kalau ente sholatnya berjamaah, hukumnya makruh, bahkan bisa haram kalau ente jadi imam. Ente sujudnya sujud setengah jam. Nah yang belakang gimana? Akhirnya pada ileran semua. Pada tidur, enggak. Maka tidak disunahkan pada saat sholatnya berjamaah. Assalamualaikum, mau tanya Bib, ketika nanti ibadah sholat kita dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian sholat kita tertolak, maka ibadah yang lain pun tertolak, meskipun kita pernah berbuat baik sekalipun, apakah akan tertolak juga? Adakah amalan untuk
menyempurnakan sholat kita. Syukron Bib. Kenapa sih ibadah yang lain bisa tertolak pada saat kita nggak sholat? Karena as-salatu imaduddin. Sholat itu adalah rukun Islam. Rukun Islam itu nggak bisa ente majukan sesuatu yang sunnah daripada rukun, nggak boleh. Saya mau sholat duha, tapi saya nggak mau sholat duhur, boleh nggak? Nggak boleh. Bahkan ente bisa haram sholat sunnahnya kalau ente meninggalkan sholat wajib. Ada orang nggak mau sholat subuh, maunya sholat duha aja. Kenapa? Karena dia baca di dalam hadis, la fagra ma'ad duha, nggak bakal fakir ente kalau sholat duha. Tapi sholat subuh kagak. Yang perlu ente tahu, kalau ente melakukan hal yang wajib, berarti pahalanya lebih afdol daripada itu. Kalau ente tahu ada hadis yang bilang gak bakal fakir pada saat ente sholat duha, apalagi sholat yang wajib. Itu pasti lebih afdol, ente gak bakal fakir lagi. Banyak orang yang hanya mengandalkan hal yang sunnah di samping yang wajib. Makanya tidak sah ente beramal apapun selagi ente belum melengkapi hal-hal yang wajib. Ada orang rajin puasa Senin Kemis. Datang bulan suci Ramadan gak puasa. Berarti apa? Itu semuanya amalan ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Ente lengkapin dulu yang wajib. Sama seperti orang keluar dari rumah, kata ulama-ulama kita. Dia pakainya apa? Pakainya baju, pakai dasi, pakai topi, pakai jam, pakai kalung, celananya enggak dipakai. Itu sama seperti orang yang hanya mengamalkan yang sunnah, dia tinggalkan hal yang wajib. Nah, sama seperti kita. Imam Ibn Hajar bahkan keras. Apa kata Imam Ibn Hajar di dalam kitabnya Tuhfah? Sesiapa orang yang punya godok sholat fardu, ya, dia setelah balik dia ninggalin sholat fardunya banyak, maka haram hukumnya melakukan sholat sunnah apapun. Dia mau sholat duha, jangan, ente godok subuh aja yang ente pernah tinggalin dulu. Dia mau sholat misalnya pas bulan suci Ramadan, dia mau sholatnya sholat tarawih, jangan, ente gantikan dengan godok sholat subuh. Haram hukumnya melakukan yang sunnah sebelum kita melengkapi hal yang wajib. Makanya semua amalan ya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kita melalaikan sholat kita. Kenapa? Karena sholat hukumnya wajib. Begitu juga ada orang gemar sedekah kemana-mana. Tapi pada saat zakat yang wajib dia gak mau keluarin. Sedekahnya ditolak gak? Ditolak sama Allah. Ente yang wajib dulu ente lengkapin, baru hal yang sunnah. Begitu juga puasa. Ya, ada orang puasa Senin Kemis kayak tadi cerita, atau puasa bulanan. Ramadan dia gak puasa, di warteg setiap hari. Berarti Senin Kemisnya gimana? Ditolak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalannya apa? Amalannya yang pertama kata Nabi belajar. Kata Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ente harus tahu menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap yang mengaku dirinya muslim. Maka belajar, tingkatkan tuh ilmu ente, wabil khusus di dalam rukun-rukun di dalam agama. Makanya jangan menyibukkan diri kita dengan hal-hal, maaf di zaman sekarang kan banyak perdebatan. Banyak dari kita lebih paham perdebatan antara madhab daripada rukun-rukun di dalam Islam. Imam Ghazali di awal kitab udah bilang, ilmu yang paling bermanfaat nanti di kuburan ente, ilmu-ilmu seperti tadi tuh, ilmu yang wajib, ilmu sholat ente sempurnakan. Karena nanti di kuburan gak ada ditanya ente mazhabnya apa? Syafi'i apa Hambali? Hambali, enggak masuk surga. Atau Syafi'i, ditanya gak begitu? Enggak, yang ditanya sholat ente gimana? Kalau sholat ente benar, insya Allah semua amalan yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalannya apa? Amalannya belajar, jangan tinggalkan belajar. Ini udah tadi. Assalamualaikum, mau tanya afwan di luar tema tentang laki-laki yang dayuth. Misalkan kalau kita sudah mengingatkan dan memberitahu tentang menutup aurat saat keluar, tapi tidak digubris, tetap kita termasuk laki-laki dayuth. Syukron Bib. Intinya begini, Allah berfirman di dalam Al-Quran apa? Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Pada saat menasihati orang itu, yang pertama ente nasihatin, enggak perlu tuh orang nurut apa enggak. Karena tugas ente apa? Tugas ente memberitahu. Enggak usah ente paksa. Kalau itu emang ente wewenang ente, misalnya anak ente sendiri, enggak bisa ente diam. Ente harus cari berbagai macam cara. Allah bilang apa? Wastabir 'alaiha, wabil khusus tanggung jawab ente
ente harus sabar. Ulama menafsirkan itu artinya apa? Artinya ente harus pasang strategi-strategi untuk ngedidik ente punya keluarga. Ente punya anak, tanggung jawab ente bukan? Tanggung jawab ente. Anak udah kasih tahu Beb, supaya keluar pakai kerudung. Dia tetap nggak pakai kerudung. Kalau ente nyerah berarti ente dayus. Nggak bisa. Ente tetap berusaha. Berarti ente fasilitasnya ente rubah. Ente biasa ngasih fasilitasnya misalnya wifi ente kasih tiap malam, akhirnya dia ngelihat apa? Instagram cewek-cewek pada nggak pakai kerudung, rambutnya yang begitu-begitu tuh modelnya tuh. Oh berarti fasilitasnya ente matiin tuh wifi-nya. Ente ganti misalnya dengan film-film atau orang tuanya mungkin nggak pakai kerudung. Rubah, pokoknya harus ada strategi di dalam mengingatkan keluarga kita. Tapi kalau dia orang lain, bukan keluarga ente, misalnya teman ente perempuan, nah itu nggak termasuk dayus. Kenapa? Karena bukan tanggung jawab ente. Tanggung jawab ente hanya menasehati. Selagi ente punya nasihat, kapasitasnya berbicara, nasehatin pakai lisan. Nggak bisa pakai lisan, ente punya kapasitasnya misalnya dengan kekuasaan. Ente bos di kantor ente. Ini orang dibilangin nggak mau pakai kerudung, ya udah keluarin. Supaya dia apa? Terdidik. Wah, gue gara-gara nggak pakai kerudung nggak kerja, padahal gaji gede di situ. Nah, suatu hari dia bakal ingat, dia bakal balik lagi, dia bakal pakai itu kerudung. Atau ente nggak bisa juga, paling dikit apa? Paling dikit ente doakan, agar terlepas daripada hadis-hadis seperti itu. Pertanyaan live streaming, wow, serali lagi nih. Bismillah Habib, bagaimana menurut Habib mengenai fenomena permainan TikTok zaman sekarang yang banyak digandrungi anak kecil sampai orang tua terutama wanita bahkan mempostingnya di sosmed, hukumnya haram. Nabi bilang man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, sesiapa orang yang memirip-miripi dirinya kepada satu kaum maka dia kaum tersebut, waliyadbillah. Nah ini TikTok kira-kira yang pertama nenarin siapa? Orang-orang kafir. Mereka bikin cara-cara joget-joget tentu. Ayo ramai teng begitu-begitu tuh. Ala kulli hal. Intinya kalau ente isinya pakai dakwah itu masih masuk akal. Misalnya kalam-kalam ulama yang bagus-bagus, kan ada tuh. Dibikin tuh di TikTok. Ente manfaatin di dalam hal yang positif, insya Allah jadi positif buat umat. Tapi kalau ente isi misalnya perempuan udah pakai kerudung cakep-cakep, dia joget-joget di situ. Kan ada tuh. Jadi bebek-bebekan tuh rame-rame begitu tuh. Nah ini gak boleh, hukumnya haram. Karena perempuan kalau joget depan laki-laki yang bukan muhrim, kira-kira dosanya gimana? Nah apalagi dimasukin ke sosmed, ente masukin ke TikTok, semua orang ngelihat. Jadi setiap pandangan yang melihat haram sebabnya ente dapat dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala selagi orang tersebut melihat itu video, waliyadbillah. Makanya tinggalin tuh hal-hal yang begitu. Kecuali ente bisa ngisinya dengan hal yang positif. Untuk berwudu sebaiknya ada tempat khusus atau boleh di kamar mandi yang ada toiletnya. Lebih baik ente tempat khusus berwudu. Kenapa? Karena kalau di kamar mandi itu biasanya ada tempat-tempat najis. Takutnya terciprat lagi hal yang najis ke badan ente. Makanya orang-orang dulu tempat wudu sama toiletnya bisa nggak? Bisa. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita terlepas daripada hal yang najis. Habib mau nanya. Oh dari tadi bukan nanya berarti itu curhat. Bagaimana adab berwudu setelah mandi? Setelah mandi, apakah harus mengenakan pakaian dulu atau bagaimana? Nah, misalnya ada orang habis mandi, dia mau wudu, biasanya masih telanjang bulat. Nah, dia mau wudu gimana? Hukumnya sebenarnya nggak masalah orang kalau wudu pada saat dia telanjang bulat. Tapi memang ada sebagian ulama yang mengatakan makruh. Makruh. Kenapa? Karena takutnya tangan ente itu tersentuh sesuatu atau alat vital ente yang dapat membatalkan wudu ente. Makanya lebih afdol pada saat berwudu itu ente pakai pakaian ente dulu. Pakai pakaian ente baru berwudu. Kenapa? Apalagi kalau tempat wudunya beda tempat. Ente udah dari toilet, udah mandi ente wudunya di sebelah. Nggak mau pakai baju. Masya Allah. Takutnya apa? Takutnya dilihat sama orang yang bukan muhrim. Maka adabnya tetap pakai baju. Assalamualaikum Habib, afwan mau tanya. Pernah suatu ketika ada seseorang datang ke rumah kita. Sementara dia mengucap salam berkali-kali. Sedangkan pada waktu yang bersamaan kita sedang sholat di toilet wudu. Bagaimana hukum menjawab salam tersebut, Bid? Apakah diperbolehkan? Nah gimana? Ada kaidah fikih bilang begini. Al-masyghul la yushghal. Orang yang sedang sibuk dengan hal yang ibadah
maka tidak boleh diganggu, atau sibuk dengan hal yang lain tidak boleh diganggu dengan ibadah lagi. Orang lagi sholat, ada yang assalamualaikum, ente wajib jawab nggak sekarang? Kalau ente jawab batal sholat ente. Makanya ente wahai pemberi salam, kalau ngelihat orang lagi sholat jangan pakai assalamualaikum. Ini enggak, ngelihat orang lagi sholat assalamualaikum, ayo jawab dong lo. Hah, tuh tonjok aja begitu tuh. Orang lagi sholat atau lagi baca Quran, orang lagi baca Quran nih, ente sengaja biar dia berhenti itu Qurannya, assalamualaikum. Nah ente kalau ente sibuk, ente selesain dulu Quran ente, baru ente jawab. Begitu juga di toilet, ente lagi toilet, kamar mandi, ente lagi buang air, ada orang assalamualaikum, waalaikumsalam, oh enggak, udah diem dulu, dehem, biar tuh orang tahu, oh ente lagi di kamar mandi. Berarti kapan jawabnya? Jawabnya setelah ente menyelesaikan kesibukan ente, baru ente jawab itu salam. Sama seperti adzan, ente ada adzan, ente lagi dalam sholat, nah adzan kan sunnah dijawab nih, gimana? Enggak, selesain dulu sholat ente, baru ente jawab adzan. Ente lagi buang hajat, jangan pas lagi buang hajat adzan, waduh harus jawab nih supaya meninggal husnul khotimah, jawab Allahu Akbar, lagi buang, enggak boleh. Ente selesain dulu, baru ente jawab. Ente jawab tuh dari awal, habis adzannya, ente keluar udah habis, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dapat tetap sunnahnya, sama seperti salam atau dengan hal-hal yang lain. Ya, fadhal. Apa namanya? Ada tambahan tadi masalah assalamualaikum itu ketika kalau misalkan ada yang sholat, gimana jawabnya? Misalkan assalamualaikum, nah supaya dia mengetahui bahwa ada orang di rumah atau enggak, kita lagi sholat, assalamualaikum, enggak ada, assalamualaikum lagi enggak ada, padahal kita lagi sholat. Menjawabnya dengan apa? Dengan mengkeraskan suara bacaan sholat, tapi jangan kita niatkan untuk menjawab salamnya itu. Kalau kita niatkan maka batal. Kasih tanda, orang assalamualaikum, nanti biasa lagi baca kencengin, Allahu Akbar, begitu. Biasanya tahu, oh lagi sholat nih. Ini Allahu Akbar kenapa ngajak ribut nih? Berarti sakit itu. Habib, Afwan mau tanya, bagaimana menjaga diri dari tarikan dunia ingin dipuji dan yang lainnya? Nah, intinya begini, Allah sudah bilang di dalam Al-Quran. Allah kenapa sih di Quran itu banyak banget cerita-cerita Nabi, cerita orang solihin. Apa tujuannya? Lituthabbitu bihi fuadak, tuh kata Allah. Agar apa? Agar hati kita itu betul-betul mengikuti para nabi-nabi dan orang-orang solihin yang terdahulu. Maka caranya gimana? Supaya kita beramal tuh lillahi ta'ala, supaya beramal tuh gak mau dipuji sama orang, supaya amalnya tuh benar-benar mukhlis, gak ada hal-hal yang mau dipuji atau apa. Caranya gimana? Caranya sering-sering membaca kisah-kisah para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sering-sering apa? Sering-sering membaca managib-managib para orang-orang solihin terdahulu yang ente kenal. Misalnya, oh ente sering dengarnya Syekh Abdul Qadir Jailani, buka kisahnya. Ente sekarang punya handphone lebih mudah, cari, oh managibnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya ulama-ulama kita kenapa sih ngebuat ada hall setahun sekali, bikin hallnya Habib Abu Bakar Gersik, bikin hallnya Habib Ali Habsyi, bikin hallnya Habib Soleh Kuita Tanggul, bikin hallnya Habib Ali Habsyiwannya apa? Lituthabbitu bihi fuadak. Biar kita apa? Biar kita contoh tuh cara mereka. Oh sholatnya mereka ternyata ikhlas. Akhirnya timbul tuh. Namanya cerita, orang kalau sering diceritain, anak kecil didongengin. Kenapa didongengin? Karena namanya orang kalau udah diceritain sesuatu yang dia suka nggak dia? Dia demen tuh, enak kayaknya. Oh lama-lama dia mau mencontoh. Ya, Nabi bilang apa? Alimu auladakum, didiklah diri kalian, anak-anak kalian, keluarga kalian dengan 3 hal penting. Apa yang pertama? Hubbu nabiyikum, agar mereka mencintai Rasulullah SAW. Ulama bilang apa? Cara cinta sama Nabi gimana? Ceritain tentang Nabi. Oh Nabi tuh begini, Nabi tuh kalau sholat lillahi ta'ala gak mau dipuji sama orang. Nabi tuh walaupun disakiti tetap tuh didoain yang bagus. Lama-lama namanya orang terbentuk tuh karakternya dia dengan apa? Dengan kisah-kisah tadi. Habis itu kata Nabi apa? Nih yang kedua kata Nabi, hubbu ali baiti, ajarin mereka untuk cinta sama keluarga Nabi. Kalau dia perempuan kenalin Siti Fatimah Zahra,
Khadijatul Kubra, Aisyah Ridha, Sauda siapa, perempuan-perempuan di zaman Nabi, kenalin sama mereka, kasih cerita-ceritanya. Yang ketiga kata Nabi, baru lu ajarin Al-Quran. Tuh bayangin tuh, Nabi sebelum kita membaca Quran, belajar Quran, disuruh kita kisah-kisahin dulu ke anak-anak kita, ke teman-teman kita, cara-cara supaya mereka betul-betul cinta dulu sama sosoknya. Kalau udah cinta sama sosoknya, kata ulama, ibaratnya gak usah ente ajarin Quran, dia bisa sendiri tuh baca Al-Quran. Gak usah ente ajarin sholat, dia bakal sholat sendiri. Kenapa? Karena sosok idaman dia siapa? Rasulullah SAW atau orang-orang solihin. Ya udah dia bakal ngikut. Nah, jadi caranya gimana? Supaya kita beramal betul-betul gak ada tujuan dunia, gak ada tujuan dipuji sama orang. Caranya sering-sering membaca kisah-kisah Nabi atau mendengarkan managib-managib orang solihin. Yang kedua apa? Yang kedua sering-sering doa sama Allah Subhanahu wa taala. Doa minta sama Allah. Sebagaimana orang-orang dulu, ya Allah jauhkan saya daripada sifat riya, datangkan saya keikhlasan. Karena dengan ikhlas semua amal kita bakal diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, fadhal. Ya, jazakallahu khair katsir. Benar yang disampaikan Habib. Menurut ilmu psikologi modern juga timbulkan minat dulu daripada pelajarannya dulu. Jadi kalau kita ingin mendidik anak-anak kita, jangan dipaksakan belajar dulu, tapi dibikin minat terhadap pelajaran tersebut dulu gitu. Ya alhamdulillah, kiranya cukup. Gak ada pertanyaan lagi, kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan akan dilanjutkan dengan doa bersama dipimpin oleh Habib Salim. Fadhil Bik. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala rida ashrafna fatub alayna tawban taghsil likulli awba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صعبة والمسلمين عجما آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باغتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وعاله والصحب عدد طش الصحب والحب